طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Semua من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Izin kepada Abah masalah judi online. Baik ya, tidak online, macam-macam judi itu ada, berat ya. Kita ikut serta bagaimana caranya untuk bisa menyampaikan dengan cara kita ya kepada pihak yang berwenang, menyampaikan bahwa judi itu tidak boleh ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah bagaimana memperkerjakan santri. Ini mohon kepada para pimpinan pondok pesantren, santrinya mungkin diberikan pelatihan, keterampilan lah. Sekarang kalau seseorang tidak memiliki keterampilan atau keahlian, المعارضون روح الشريعة وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن لا ننازع الأمر أهله وأن نسعى لأمن الشمل ورأب الصدع وعدم إثارة الفتن. إذا فقه هؤلاء المعارضون الذين يقفون ويثيرون الفتن لو فقهوا هذا الأمر لما كان منهم، ولذلك تعين علينا إذن العلاج بالعلم الصحيح، نشر المعرفة. وما سمعته هنا في هذه البلاد الطيبة أن اجتماع الملايين على روح واحدة دل على أن من وجههم ورباهم وعلمهم فقه هذا الأمر وعلمه. لذلك إذن العلم الصحيح والرجوع إلى العقيدة الصحيحة وعدم السماع لفلان أو فلان من يشذ، وبخاصة هؤلاء الخوارج يجنب البلاد الويلات والمآسي. Beliau menyampaikan bahwasanya negara itu bisa menjadi damai manakala ada orang-orang yang di dalamnya itu paham betul akan agama yang benar, akidahnya benar, pemahamannya benar yang lurus, maka insya Allah tercapai yang namanya kedamaian di dalam bernegara. Karena ada orang-orang yang tidak memahami agama dengan baik, maka inilah yang menjadi penyebab kita itu menjadi runyam, menjadi susah, menjadi cekcok dalam hal bernegara dan beragama. Oleh karena itu, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk menyampaikan ilmu yang benar, tidak sesuai seperti halnya orang-orang Khawarij dan lain sebagainya yang pemahamannya itu menyimpang, ataupun kita membebaskan diri daripada pemahaman-pemahaman radikal menuju pemahaman yang lurus seperti mana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
أولا يعني فخر لنا أن نكون بجانب مولانا سيدي الحبيب لطفي. الإجابة على سؤالك سيدنا سيد الشيخ محمد ياسر أجاب. أما الحديث عن بلاد العرب وما يحدث فيها وخصوصا بلاد الشام وفلسطين، هذا شيء محتوم في السنة النبوية، أننا في رباط وأن النزاع مستمر. لكن بالنسبة لنهضة العلماء في أندونيسيا، نحن نتمنى في العالم الإسلامي حقيقة أن يوجد عندنا مثل هذه الجمعية التي تعد أكبر جمعية إسلامية في العالم. وهذه الجمعية من بقاء نورها أنها شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أنشأها علماء ربانيون أخذوا العلم من أصله النابع متسلسل بسند صحيح. فنهضة العلماء منشأها كان أولا لمحاربة الفكر المتطرف، وقبل نهضة العلماء كانت نهضة الوطن التي أنشأها مولانا كياهي وهاب حسب الله. وكانت هذه الجمعية أنها لا تريد الفكر المتطرف الذي كما قلت أنا قبل ذلك أنهم يصفوا كل إبداع على أنه ابتداع وبدعة وضلالة. فالله سبحانه وتعالى ببركة هذا الجهد حمى أندونيسيا وبارك في أندونيسيا، ثم ببركة وجود ذرية رسول الله. أكثر البلاد الإسلامية موجود فيها ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أندونيسيا، وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقبه هي سفينة النجاة إن شاء الله من الفتن. ثم الأمر الثالث وهو بقاء المعاهد الإسلامية لأهل السنة والجماعة، أنها أخذت بالحديث مع بقاء القديم، تأخذ بالحديث الصالح والأصلح مع بقاء القديم الصالح. ترى طلاب العلم هنا أول شيء يتعلم في أندونيسيا تجد ماذا؟ أدب البنين، أدب البنات. أول شيء يتربى عليه طلبة العلم في أندونيسيا فعلا التربية الصحيحة، ليتعلموا الأدب والخدمة، ومن ثم تأتي بركة العلم. وأنا أضرب لك مثال. في أندونيسيا في نينغونغ في معهد زين الحسن، هذا المعهد، وأنا ممكن لعل أحد من مريدي المعهد الآخر كان أحد الطلاب يخدم الشيخ خدمة جميلة. وبالمناسبة مولانا الشيخ حسن دينغونغ كان له بركات يا سيدي، أنه إذا قدم إلى بروبولينغو حبيب من ذرية رسول الله يعرف ذلك بدون ما كان الهاتف ولا شيء. هذه ببركة العلماء الرباني. ثم التربية الصحيحة، فخرج من طلابه أهل الخدمة والأدب الذي أنشأ معهد النور القديم. فالتربية في أندونيسيا نحن نفتقر إليها في بلادنا، في تعليمنا نحن نهتم بالتعليم، لكن هنا على منهج أهل السنة والجماعة في نهضة العلماء وأهل الطريقة الاهتمام بالتربية. وهذا هو أساس الإسلام وأساس حديث جبريل عليه السلام عندما سأله عن الإحسان. فأما إنشاء جمعية مثل نهضة العلماء في بلاد العرب نحن نتمنى ذلك، لكن نتمنى قبل أن ننشئ ذلك أن نأتي حتى نتعلم الأدب والأخلاق في بلاد أندونيسيا من العلماء والكيان والحبائب إن شاء الله.
Jadi kesimpulan yang beliau sampaikan, yang pertama, saya merasa bersyukur sekali bisa duduk di samping Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Kemudian saya sampaikan bahwasanya kenapa negara-negara Arab itu seringkali berseberangan, cekcok dan ada peperangan, karena ini sebagaimana yang telah termaktub dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa percekcokan itu senantiasa ada di negeri-negeri Arab. Kemudian berkaitan dengan ada yang negeri kami, Damaskus dan juga Palestina, Syam dan Palestina, itu kami berharap juga nanti seperti halnya Indonesia. Indonesia itu agama dan negara itu bisa bersama, beriringan, berjalan dengan kompak. Setidaknya itu karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena terdapat ulama Rabbani yang ada di sana. Para pendiri negeri-negeri ini, kemudian juga di situ ada sebelum adanya Nahdlatul Ulama itu ada Kiai Wahab Hasbullah yang mendirikan Nahdlatul Watan. Ini menunjukkan bukti bahwasanya agama dan negara itu penting senantiasa selaras dalam untuk beriringan. Yang pertama karena adanya ulama Rabbani. Karena yang kedua lagi ada zuriat Nabi Muhammad SAW yang banyak terdapat di negeri Indonesia ini. Para habaib, para zuriat Rasulullah SAW, mereka adalah bahtera keselamatan. Jadi kalau kita berada di tengah para habaib itu kita akan merasakan kedamaian dan keselamatan. Kemudian yang ketiga juga adalah karena adanya eksistensi pondok pesantren yang ada di Indonesia. Pondok pesantren yang eksisten itu bisa kita rasakan itu adalah pesantren-pesantren ahlu sunnah wal jamaah, yang mereka senantiasa mengajarkan adab, mengajarkan untuk berkhidmat. Anak-anak kecil itu diajarkan tentang adab bagi laki-laki, adab bagi perempuan, itu diajarkan sejak kecil. Nah, ini yang menjadi poin penting supaya negara ini bisa menjadi damai. Kemudian beliau mencontohkan tadi ada yang namanya Kiai Hasan Genggong. Jadi begitu ada Habib yang mau datang ke pondok beliau, beliau sudah tahu duluan ya, karena merasa dan mencium ada kedatangan seorang Habib. Nah, ini tidak bisa dicapai kecuali oleh ulama-ulama Rabbani. Kesimpulannya yang pertama, kita bisa menjadi damai karena ada ulama Rabbaninya, kemudian ada zuriyah Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan yang selanjutnya adalah eksistensi pondok pesantren yang ada di Indonesia. Beliau berharap, kami sangat mengharapkan supaya bisa juga belajar ke Indonesia bagaimana bisa seperti halnya Nahdlatul Ulama. Dan jauh sebelum itu kami juga menginginkan bagaimana kami orang Arab ini juga belajar bagaimana akhlak orang-orang Indonesia. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قديم 1989. وبالنسبة لحال إخواننا وطريقتهم وآدابهم نقلت ذلك من حوالي 30 سنة إلى بلادنا، وأخبرتهم عن آداب إخواننا وعن علومهم وعن التفافهم على علمائهم. فإن لم تصل هذه الجمعية إلينا وصلت بكثير من كلامي إلينا، وأنا أقول كما قلت للسيد الحبيب لطفي بأن هذا الأدب هو ثمرة العلم. يقول أحدهم ممن لزم سيد الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة: صحبت الإمام مالكا 10 سنين، كانت 8 سنين في العلم و2 في الأدب. يقول يا ليتها كانت كلها في الأدب. فأنا أغبطكم على آدابكم وعلى حرصكم على الخير، وهذا هو الذي يديم إن شاء الله ترابطكم فيما بينكم وإقبالكم عليكم. Sedikit tambahan dari beliau bahwa tentang pentingnya adab. Sebagaimana Imam Malik radhiyallahu an, beliau menasihati supaya mengajarkan adab terlebih dahulu sebelum ilmu.
karena ilmu itu juga merupakan buah daripada atau sebaliknya. Dan demikianlah closing statement dari warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala Sayyid al-Kamil bil Fadail الذي خصصته في الآزال بصاحب جامع صفات الكمالية وجعلته واسطة العظمى لأهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد. Hadratil Muhtaram yang saya banggakan, Yasri dan putra guru saya Ahmad bin Muhammad Juni dari Suriah juga, yang mana beliau telah meninggalkan kita semuanya pada waktu multaqah dahulu. Kita sempat berkumpul dengan beliau, tapi beliau telah mendahului semuanya. Sebelum kita meneruskan pembicaraan ini, seyogyanya kita membacakan Fatihah kepada Kiai Muhammad Al-Jabjib dan kepada Syekh Adnan Duni. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan saya hormati perwakilan dari Kemhan Bapak Kolonel Rahmat. Hadirin wal hadirat, maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi kesempatan yang baik pada siang hari ini bagaimana Jum'iyah Tarekat terus berusaha berjuang yang tidak monoton kepada kedudukan Jum'iyah Tarekat Al-Mu'tabarah di Indonesia saja, tapi berusaha bagaimana Jum'iyah Tarekat itu bisa berjuang, bisa mengembangkan Tarekat dengan melalui Al-Multaqa As-Sufiyah bil Alam. Ini adalah perjuangan yang mati-matian diusahakan oleh Jum'iyah Tarekat Al-Mu'tabarah Nahiyah kalau Indonesia. Maka dari itu kita bisa menyelam, bisa mengambil beberapa hikmah-hikmah maupun secara ilmiah dari beberapa masyayikh yang kita undang, sehingga kita bisa mengenal, bisa bertukar pengalaman yang mencetuskan bagaimana seandainya Nahdlatul Ulama walaupun dengan kata lain, tapi asasnya adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah, bisa berkembang di setiap negeri-negeri selain Indonesia. Itu memang harapan kita semuanya. Kita mengingat perjuangan Syekh Hasyim Asy'ari. Maaf saja banyak yang menceritakan Syekh Hasyim Asy'ari mau terbentuknya Nahdlatul Ulama saja. Tapi sebetulnya yang telah dialami oleh beberapa tokoh-tokoh kita yang luar biasa seperti Mbah Hasyim Asy'ari, Ahmad Jazuli Ploso, pada waktu itu munculnya paham-paham yang luar biasa. Berapa ulama-ulama kita min ahli sunnah wal jamaah di Qahirah, di Suriah, di sebagian di Timur Tengah dikejar-kejar oleh oknum-oknum manusia yang sehingga banyak dibunuh dan lain sebagainya. Syekh Hasyim Asy'ari bagaimana menyelamatkan Indonesia yang pertama dari bentuk akidah-akidah tersebut, sampai apa yang terjadi kepada Ki Ahmad Jazuli Ploso, bagaimana beliau menyelamatkan dirinya sampai mengubur badannya sendiri supaya tidak diketahui, hanya modal dengan darah ilmu khairat. Dari situlah Mbah Hasyim, tapi satu sisi untuk menyelamatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi satu sisi Mbah Hasyim harus berhadapan dengan penjajah. Selaku anak bangsa tertuntut karena mempunyai harga diri. Yang kedua, mempunyai kehormatan untuk bangsa ini. Dan yang ketiga, mempunyai jati diri.
tidak mungkin selevel Kiai Hasyim Asy'ari akan bertumpang dagu di mana negaranya dijajah. PR yang paling berat dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari yang harus pandai-pandai untuk menjawab. Sebagian negara-negara yang lain pun sama, seperti penjajahan Jerman memasuki dari mulai Persia, Mesir dan lain-lainnya, dan selain itu kepentingan sekutu pada waktu itu, dan bagaimana Inggris pada waktu itu masuk ke daerah Timur Tengah, khususnya di Saudi Arabia, dan bagaimana terbentuknya Urdun, Emirat, terbentuknya lain-lain apa yang ada seperti Oman dan sebagainya. Padahal tanahnya itu menyatu. Kalau di Indonesia maritim, geografi, maritim antar pulau ke pulau. Madura dengan Surabaya dekat tapi tidak menyambung, ada lautnya, dan belum lain-lain. Luar biasa di Indonesia ini. Maka dari itu, dengan kita melihat apa yang telah berkembang di Timur Tengah, mana mungkin ulama-ulama seperti di Indonesia pada waktu itu untuk memikirkan lebih jauh. Maka dari itu sangat tertinggal, bukan tidak peduli dengan adanya Ahli Sunnah wal Jamaah pada waktu itu, tapi untuk menjadi pelajaran sejarah bagaimana pada waktu itu juga oknum sebagian dari kita telah jauh berhubungan dengan umaroknya. Sampai satu sisi akidah kita baik, perjuangan kita baik, tapi jarang bisa bergandengan dengan para umaroknya. Inilah yang menjadi masalah. Sehingga pandangan ke jauh tidak melihat sebagian kacamata agama, tapi kacamata politik lebih didahulukan memandang ke depan. Inilah. Maka dari itu kita harus adil di sini. Bagaimana menyelamatkan saudara-saudara kita, mendukung saudara-saudara kita. Kami tidak mau mengurusi campur tangan negara orang lain, tapi bagaimana partisipasi kita untuk menyelamatkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah wal Jum'iyah Thariqah yang ada pada setiap negeri-negeri tersebut. Itu diantaranya. Maka dari itu kita sudah banyak tertinggal dari semenjak mulai zaman Bani Umayyah, diteruskan oleh Bani Abbas, diteruskan oleh Umayyah, diteruskan lagi oleh Utsmaniyah. Isinya bertempur. Yang paling heran, antar mereka al-muslim akhul muslim bertempur sendiri, ma bainal Bani Umayyah wa bainal Abbasiyah. Ini perbandingan yang harus kita pelajari. Dan sejauh mana perkembangan ekonomi pada waktu itu, kita tertinggal jauh. Maka apabila kita melihat negara kita yang luar biasa ini, diantaranya untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan TNI Polri saja, bukan ulama saja, itu yang penting. Untuk bagaimana semakin kokohnya ketahanan nasional, ialah dengan membangun ekonomi, dengan membangun pertanian, dengan membangun perguruan tinggi, sehingga pesantren mempunyai modal ekonomi, tidak budaya proposal yang diajukan. Jangan kita mau terina bubuk. Ini kita berbicara untuk dalam negeri sendiri. Terusnya, jangan kita mau terina bubuk dikasih Pak PR terus masail. Bagaimana supaya habaib benturan dengan Nahdlatul Ulama, dan bagaimana dengan cara-cara yang lain, Pak. Untuk apa? Untuk supaya kita berpikir khilafiyah terus, tidak mampu menjawab tentang sektor ekonomi. Akhirnya kita tertinggal karena faktor yang disebutkan masalah khilafiyah tersebut. Kapan kita akan maju? Sedangkan bangsa lain, negara lain sudah luar biasa. Maka dari itu, adanya kepentingan al-multaqa khususnya pada bulan hari ini, kita titik beratkan untuk membangun sektor ekonomi, pertanian,
kita ikut andil besar bukan untuk Indonesia saja, tapi untuk al-muslimun yang ada khususnya di Timur Tengah maupun di Afrika, membangun ekonomi karena itu bagian pertahanan nasional. Jazakumullah bi hudurikum, dan saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak atau Yai. Semoga dari bekal di sini bukan referensi program saja yang kita tumpuk, actionnya yang perlu kita dituntut. Mestinya kita banyak bercermin kepada wali 9 khususnya. Terserahlah orang mau mengatakan wali 9 turunan A, turunan B, masa bodoh, bukan urusan kita. Urusan kita bagaimana memajukan Indonesia, bagaimana memajukan ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita mau tergoyang oleh hal-hal yang demikian. Setuju? Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan perlu kita waspadai, jangan sampai ahli bait Nabi, para habaib, para ulama kita terpecah belah. Setuju? Kita jaga kita jaga Nahdlatul, kita jaga TNI kita jaga Polri kita, karena itu ketahanan nasional yang sangat luar biasa. Terima kasih. Tidak pantas kalau terlalu panjang. Mari kita pulang dari sini nanti setelah penutupan, apa konsep kita untuk membangun. Banyak lahan-lahan yang sebetulnya nganggur, mau tebu, mau padi, mau apa dan sebagainya. Jangan sampai kita itu menganggurkan, tidak terpakai tanah-tanah tersebut. Karena ingat bahwa ketahanan pangan Indonesia bukan karena kami tidak takut makan, tapi dengan ketahanan pangan ini kita akan melihat jauh bagaimana kebesaran Indonesia mau tidak mau akan menjadi kepentingan dunia lain. Maka dari itu kalau kita tidak mempersiapkan diri bagaimana untuk ketahanan pangan dan lainnya, karena itu bagian ketahanan nasional, kalau bukan kita sendiri, siapa lagi? Maka dari itu, mari kita pulang dari sini sekali lagi untuk berjuang bagaimana bahwa setiap pesantren seperti saya salut tadi yang diusulkan, di antaranya basmalah. Jadi bisa tidak kita menyalip, mengambil dari basmalah untuk berkembang pesantren Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang sampai ke Banten dan sebagainya. Kita mempunyai yang luar biasa. Itulah konteks yang dilakukan, khususnya kita meniru pada wali 9. Apa dikira wali 9 datang ke Indonesia itu ada kesaktian? Yang satu mengeluarkan api, yang satu mengeluarkan tasbih, begitu. La haula wala quwata illa billah. Ketinggalan. Tapi bagaimana pada waktu itu beliau sudah memberikan contoh. Waktu ketika Malik Ibrahim masuk ke Indonesia, bagaimana Syekh Ibrahim Asmaroqandi masuk ke Indonesia, begitu bisa diangkat oleh Brawijaya yang agamanya Hindu. Sedangkan Malik Ibrahim maupun Syekh Ibrahim Asmaroqandi dari kita ulama kita muslimun kok percaya bisa mengangkat Malik Ibrahim maupun Ibrahim Asmaroqandi, luar biasa sekali. Dari situlah toleran yang luar biasa sampai mempunyai kepercayaan apa yang diberikan kepada ulama-ulama kita. Bahwa ulama-ulama kita terdahulu, coba kita bayangkan, ahli ekonom, ahli pertanian, ahli obat-obatan, ahli kedokteran, beliau masuk turun ke bawah. Itulah diantaranya sampai sekarang. Makanya kita salut kalau Nahdlatul Ulama ada bintang 9-nya, adalah wali 9. Kalau kita mau bercermin kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jauh Baghdad. Kita mau bercermin kepada Sayyidi Syekh Abil Hasan Al-Syadili, di masa jauh. Tapi kalau kita mau bercermin kepada wali 9, Cirebon, Banten, Demak, sampai Sedayu, sampai Tuban, Gresik, Ampel, di mata kita. Namun pelajaran apa yang kita dapati dari para beliau sampai menyentuh kepada kita atau tidak? Beliau di dalam kuburnya masih mampu membangun ekonomi kerakyatan. Beliau di dalam kuburnya masih bisa mempersatukan umat. Cari Hidayatullah dalam kuburnya sampai sekarang bisa mempersatukan perbedaan agama.
Kalau malam Jumat ada yang lain muslim yang pakai lilin, yang pakai engkung, panggang ayam, dan pakai menyan dan sebagainya, berjalan dengan baik. Yang kita tahlilnya ada yang keras, tahlilnya ada yang lambat, ada tahlilnya yang ngebut. Tidak ada pertanyaan, kamu jangan tahlilnya jangan ngebut-ngebut, ya kebontal-bontal nantinya. Tidak ada, jalan semuanya dengan baik. Berarti waliullah di Indonesia khususnya mampu mempersatukan umat. Lalu kita mau bercermin kepada siapa? Ini PR. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.